हाँ जी सर, प्रोग्राम डॉक्टर बत्रा बोल रहे हैं जी। प्रोग्राम शुरू कर लिए जी। हाँ शुरू करो जी, पक्का। इस जरा एक्नॉलेजिंग यूनिवर्सिटी अचीवमेंट प्रोग्राम जरा कि ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी फॉर बायो इंजीनियर्ड एक्विस डिस्पर्सिबल टर्मरिक फार्मूलेशन फॉर हल्दी मिल्क ते हल्दी शार्ट्स है जरा कि डॉक्टर मिनी सिंह ने यह प्रोडक्ट ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। मैं मौके ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं आप सब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। BS Kumarji, Dean Faculty of Life Science Professor J.E.S. Khattar, Dr. Mini Singh, Dr. Balvinder Singh Sooj, Dr. Manjeet Singh Nijjar Star, Dr. Vishal Goel, Dean Faculties, मुखी साहबान, अध्यापक साहबान, वक्फ ब्रांचां ते दफ्तरां दे अफसर साहबान, प्यारे अध्यापक ते कर्मचारी साथियों, मैं आप सब नूं इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सैलीब्रेशन के मौके ते जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, इस मौके ते मैं आप सब नूं जी आया कहता हाँ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला लिए अज बड़े मान की गल है कि साडी यूनिवर्सिटी दे बायो टेक्नोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफैसर डॉक्टर मिनी सिंह ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द्वारा हल्दी मिल्क अते हल्दी शार्ट्स नैनो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशनस द्वारा डिवेलप किए हैं। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਭਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ BS ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ R&D ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਐਮਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ। Thank you very much, sir, and a very good afternoon to everyone. It is indeed a very it's a moment of honor also, and a little bit of nervousness also. I'm very and I really don't know exactly what to say,
but I'm extremely humbled. This product was envisioned 6 years ago, and a lot of research went into it. We faced a lot of challenges, so many that at one point of time we almost gave up. But then that is what R&D is all about not giving up. जी मैडम आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? I'm sorry for the interruption. So I was saying that in all these years when we were developing the product, there were so many challenges which we came across. And when I was doing this, I realized that the orientation of a researcher has to change from that of an absolute researcher. So that is when I started to align with the process of product development. And in this entire phase of R&D as well as product development, a lot of people helped us. And when I say helped us, there will be absolutely few people and few names which I will mention here, because without them it will be incomplete to even talk about product development. Home.com. You're helping people around the world communicate for free. The recording has started. So when the process of R&D finished and we wanted to develop this into a product, I went to the government of Punjab and I told them about my product. It is then that they joined hands with us, with the university, and after that there was no looking back. For this I have to be particularly thankful to the community. During the development, when we were finalizing a few aspects such as the taste and acceptability, my thanks goes out to my colleagues, because as and when I would develop the product, I would bring it to them and ask them to taste it. So they've actually been the whole in the whole process. My special thanks to my department colleagues, Department of Biotechnology, that of Botany, Punjabi, Physics, Forensics, Pharmacy, Psychology, and Fine Arts. So many. There have been so many faculty who have been involved in this process. My students, who have been absolutely fabulous, the sensory panels of the students, the research scholars without which it is absolutely impossible. I have a lot of blessings from my senior colleagues. And today if I stand here, I'm very, very humbled. I am solemn in saying that if it was not for their blessings, this wasn't happening at all. A particular mention is for Professor Rakesh Mohan Sharma, the former DPM who led this whole task, who led this from the front, and I do miss his presence today. A very special thanks is to Dr. Balwinder Singh Sood, who has played a pivotal role in crossing the major barriers of negotiations. The entire process of technology transfer has been done through the IPR and Technology Transfer Cell. And one of the most sensitive procedures in this is the negotiations that are involved. I remember in December we were also going through this process, and we had almost finalized an industry, but then it fell out in the last minute. So it's a very, very sensitive procedure wherein we have to protect the honor and pride of the university also, and we have to make sure that there is good benefit also coming into the university. So for that, I'm extremely grateful to Dr. Sood. But it doesn't end here. We have even more responsibility on our shoulders from today, because an industry has invested its faith in us, and this whole process of handholding actually starts now. So when this, whether and how fast this can come into the markets is the key, and that is where handholding is required. I am so grateful to Professor Batra, Professor Manjeet Singh Nijjar, and our Honorable Vice Chancellor Sahab, because in the last 15 days, this process of online meetings, twice meetings in a day, all this has actually expedited this whole process. I mean, I can't say anything more than this, and I'm extremely, extremely grateful.
Thank you so much for making this into an event, and it actually makes me feel very, very special. Thank you, sir. धन्यवाद डॉक्टर मिनी सिंह। हाँ जी सर। प्रोफेसर बत्रा एक सेकंड ली, क्योंकि मेरा ना कनैक्शन ਦਾ I'm not sure will continue or not। ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਕੇ I think ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ I'm not sure it will continue। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I may share my remarks with colleagues। ठीक है सर, राइट सर। हाँ, क्योंकि वो पता नहीं 2-3 बारी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ then we may start like this। ठीक है सर, राइट। धन्यवाद डॉक्टर मिनी सिंह। सारी यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਐਸ ਘੁੰਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ। हाँ, सत्कारयोग अध्यापक ते गैर अध्यापन साथियों ते प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहले मैं इस गल ते बेहद खुश हाँ कि साडे बेड़े विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे बेड़े विच एक खुशी आई है। वो भी खुशी उदों आई है जो एक नमोशी का टाइम सीगा, समा सीगा। ये जो खुशी आई है इस नमोशी ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। साथियों, अज जो लॉकडाउन का पीरियड है, कोविड-19 के सारे संसार शिकार हुई है, उस समय ते जो सारा कुछ आलमोस्ट स्टैंड स्टिल है, उस समय ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला एक हिस्ट्री क्रिएट कर जा रही है, एक हिस्ट्री बना रही है, एक इतिहास रच रही है, जिसके तहत साडे 2 प्रोडक्ट्स हल्दी मिल्क ते हल्दी शॉट्स कमर्शलाइजेशन की स्टेज ते पहुंच गए ने। इस जी कमर्शलाइजेशन की स्टेज है उस समय ते हुई है जो आप कोविड-19 के शिकार है। कोविड-19 के समय के दौरान कोविड-19 समय के दौरान वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे जो कि इसनों घटाने दे विच साडी इम्यूनिटी वधाउण दे विच हेल्प करनगे। ते इम्यूनिटी जे वधी होवे तां असीं सिर्फ कोविड-19 दे नाल नहीं असीं होर बीमारियां नाल भी लड़ सकदे। इस करके ये बहुत ही सुनहरे मौके ते 2 जो साडियां प्रोडक्ट्स ने वो कमर्शलाइज होए हैं। आम करके यूनिवर्सिटियां दे विच आपां कुछ कोटी दी खोज करदे हां, पब्लिश करते हैं उसनों बड़े हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल दे विच जां पेटेंट रजिस्टर करते हैं ते उहदे तहत सानू बहुत प्रशंसा मिलती है, मानता मिलती है ते कई बारी बड़े अच्छे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स भी सानू मिलते हैं सरकार वालों जां बाकी जिहड़ियां खोजां दे विच संस्थावां ने उन्हां वालों। पर हुण 21वीं सदी की जिहड़ी यूनिवर्सिटी है उत्थों की जिहड़ी फैकल्टी है उसका जिहड़ा फाइनल मंजिल हैगी है वो पेटेंट जां अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स दे विच पेपर पब्लिश करन दे नाल नाल अपने प्रोडक्ट्स नूं कमर्शलाइज करना बहुत जरूरी है ताकि जो असीं काम करते हाँ उस काम का समाज नूं कोई फायदा हो सके। इस करके जिस पोस्ट कोविड पीरियड तो बाद जो आपां फुल फ्लैश्ड यूनिवर्सिटी खुलांगे तो सानू उस समय के दौरान आपां नूं अपनी कैपेसिटी डिवेलप करनी पेगी, अपनी एक्सपर्टीज डिवेलप करनी पेगी, जिसके तहत आपां
एक आइडिया तो लैके प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके सर्विस डेवलपमेंट करके उन्होंने मार्केट तक पहुंचा सकीए। बहुत घट यूनिवर्सिटियां ने ਜਿਹੜੇ इस मंजिल ਨੂੰ प्राप्त करदियां ने। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ यूनिवर्सिटी ਦੀ जो रिसर्चर्स की कम्यूनिटी है, जो टीचर्स की कम्यूनिटी है, ਉਹਦੇ जो क्रेडेंशियल्स ने किन्ने हाई इंपैकेबल क्रेडेंशियल्स ने, खास करके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिस करके ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ऑनलाइन सैलीब्रेट कर रहे हैं एक यात्रा आइडिया तो लैके डेस्टिनेशन ऑफ प्रोडक्ट रीचिंग द स्टेज ऑफ मार्केट एंड सोसाइटी। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ यूनिवर्सिटी ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ रचन ਦੇ फंक्शन च पार्टिसिपेट करके अपने आप को बड़ा जुबिलेंट, बड़ी खुशी के माहौल के विचों गुजर रही है। मैं इस खुशी के मौके पर डॉक्टर मिन्नी सिंह बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ते उन्हां दी लैब विच काम कर रहे सारे रिसर्चर विद्यार्थी नूं तहे दिलों बधाई दिना हाँ कि उन्होंने सानू एक ऐदां दा मौका दिता, ऐदां दी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिती जिहदे सदका अज मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला नूं बाकी यूनिवर्सिटियां ते इंडस्ट्री दे अगे विद ऑनर एंड प्राइड पेश कर रहे हैं। जिस रुतबे दे नाल अज असीं यूनिवर्सिटी नूं एक नवीं पुलांग पुट के एक नवे एरिया च आपां एंटर कीता है, वो साडे लई बड़ी ही मान की गल है। एंड आई आल्सो इनवाइट यूनिवर्सिटीज एंड मार्केट टू कोलैबोरेट अस इन रिसर्च, क्योंकि अज तो बाद साडी एक नवी एलिजिबिलिटी बन गई है, सानू एक नवा वीजा टाइप मिल गया ताकि असीं उस कम्यूनिटी दे नाल उस वर्ल्ड दे नाल जुड़ गए जिहदे विच टैक्नोलॉजी कमर्शलाइज होकर लोगों तक पहुंचती है। जिमें कि मैं तुहानू पहला भी कह चुकिया कि ऐदां दे मौके बहुत घट आते हैं, कदे कदे आते हैं। मैं अपने आप नू इस करके भी खुशकिस्मत महसूस कर रहा भी ये जो इतिहास रचा जा रहा है उदों रचा जा रहा है जो मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हाँ, तो एक अलुमनस के तौर पर वाइस चांसलर का हाँ, तो नाल एक अलुमनस के प्रोडक्ट नूं असीं कमर्शलाइज की स्टेज लॉन्च कर जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल है भी कदे कदे सबब नाल इदां दीयां गल्लां होंदियां। मैं इस सबब लई इस मौके लई पंजाब सरकार का तहे दिलों धन्नवादी हाँ भी उन्होंने मैनू इत्थे वाइस चांसलर बनाया ते मेरे टन्योर के टाइम ये मौका आया तो मैं तुहाडे सारिआं नाल रल के इस मौके शरीक होके एक वखरी तरह की जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है, एक तसल्ली है, एक मन में शांति है, वो पा रहा भी ऐदां दा कुछ मेरे दौरान मेरे काल के दौरान होया जो कि अपने आप च हमेशा ही एक्नॉलेज किया जाएगा। जिमें कि मैं तुहानू दस्सिया भी अज तो बाद साडी गिनती उन्हां यूनिवर्सिटियां च होएगी जिन्हां नूं एलीट क्लब ऑफ इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जिहड़ियां अपने आप च रिसर्च की हाई क्वालिटी रिसर्च इंगेज रहेंगे तो नाल दी नाल उन्हां नूं इह रस्ता भी क्लीयर हो गया भी जिहड़ा फ्रॉम लैब टू मार्केट किद्दां जाना है, फ्रॉम लैब टू लैंड किद्दां जाना है। अज तो बाद साडा ये रस्ता भी क्लीयर हो गया। हुण तक असीं इह बहुत अड़चनां बहुत मुश्किलां पाईयां ते साडे बहुत सारे रिसर्चर इस करके कमर्शलाइजेशन वाल नहीं से जाते। ये साडी कैपेसिटी नहीं सी, साडा टीडीएस प्रोसैस सीगा जिस बाकी साथियों ने जिवें उन्होंने कहा भी डॉक्टर सुनील होरां ने हेल्प की, ऑफिस चों सारे मेरे अधिकारियों ने मदद की, सारिਆਂ ਦੀ बदौलत सानू एक राह खुल गया। जो हुण साडा राह खुल गया, दो जिवें मैं तैनूं कहा भी दो होर टैक्नोलॉजीज पाइपलाइन ने, वो टैक्नोलॉजी बड़ी जल्दी ही कमर्शलाइज स्टेज पे पहुंच जाएगी क्योंकि हुण सानू रस्ता खुल गया। जिहड़ियां औकड़ां सीआं वो झल के असीं सानू हुण डेस्टिनेशन मंजिल पा दी असीं। इस तो पहले मैं डॉक्टर गुरप्रीत लहल नाल गल कीती सी कल। एक साडा सॉफ्टवेयर 2007 दे विच असीं CDAC नूं
ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का पार्ट है, कॉन्फिडेंशियल है, पर बड़ा हैंडसम अमाउंट है जो कि मैं तुहानू एज पर एग्रीमेंट डिस्कलोज नहीं कर सकता, पर जिस वेले भी डिस्कलोज होएगा तुसी सारे अपने आप नू बड़ा एलिवेटेड, बड़ा मान महसूस करोगे भी दिस इज द हैंडसम अमाउंट वी हैव नेगोशिएटेड ड्यूरिंग ए पीरियड जो लॉकडाउन है, ड्यूरिंग ए पीरियड जो स्टैंड स्टिल है, ड्यूरिंग ए पीरियड जो सारा कुछ बंद होया होया, उस टाइम इन्नी अच्छी नेगोशिएशन करके इन्ना अच्छा मतलब कि स्टेज ते पहुंचना, जो तुहानू हौली हौली हिस्ट्री अनफोल्ड होएगी तो तुसी बहुत ही खुश होगे, तुसी बहुत ही मान महसूस करोगे। दोस्तों, मैं इस इतिहासिक मौके ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ एक नॉलेज होएगा भी हाँ ये साडी जिहड़ी अज दी जिहड़ी साडी उपलब्धि है, सानू कल नूं साडे जिहड़ा प्रोफाइल है, रैंक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इंप्रूव करने ਦੇ ਵਿੱਚ सहाई होएगी। ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀਓ पूरी आस है ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਫੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਲਾਂਘ ਫੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੌਰਲਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਸਲੂਟ ਯੂ ਆਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਕਾਢਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद वीसी साहब। वाइस चांसलर साहब की योग अगवाई ते विजन सदका ये पॉसिबल हो सके। वीसी साहब ने इस यूनिवर्सिटी विखे कई रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं, इन्हां दी योग अगवाई हेठ यूनिवर्सिटी विखे रिसर्च इनोवेशन ते एंटरप्रेन्योरशिप डिवेलपमेंट ते जोर दिता गया है। इस लैंडमार्क डिवेलपमेंट दे नाल खोज विकास ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ ਜੋ ਕਿ ਆਈਪੀਆਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਤੇ ਆਈਪੀਆਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Honorable Vice Chancellor Sahab, Dean Academic Affairs, Registrar Sahab, Deans of various faculties, Heads of various departments, and my fellow colleagues and students. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ VC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਹਈਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ IP ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ IP ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ IPR ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ IP ਦਿਵਸ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੀਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇਨੋਵੇਟ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ IPR ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ VC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IPR ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ IPR ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ DPM ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ IPR ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ IP ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ IP ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ, ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ 30% ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ IP ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਥੀਸਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ IPR ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਟੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ IPR ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕੀਤੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਨੂੰ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ, ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। हेलो। हाँ जी डीन साहब। प्रोफेसर बत्रा, डीन साहब। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। डॉक्टर खट्टर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੀਮ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸਿਸ, ਪੌਦੇ, ਜਾਨਵਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਮਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਟੀਮ ਵਰਕ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇयर इज ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਨਾਰਮਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਪੁਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਹਿਲੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ट्रांसफर हो चुकी है। खुशी है कि साडी एक टीम जिहड़ी बन गई है, जो नॉर्मली एक यूनिवर्सिटियां दे विच एक बड़ा चैलेंज हुंदा है कि कोई टीम नहीं हुंदी। दूसरा चैलेंज जो मैं समझदा है कि एक है फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज अ मेजर चैलेंज। सो अजकल ये मनाया जाता है कि देयर शुड बी अकैडमी इंडस्ट्री लिंकेज, और ये कहा जाता है कि असीं कोई टैक्नोलॉजी विकसित करिए फिर असीं इहनूं किसी इंडस्ट्री में दईए। ये रिस्क रहिंदा है कि जो कि प्रोडक्ट बनाया है वो इंडस्ट्री में लेगी नहीं लेगी, जे लेगी तो किस कीमत पर लेगी। सो दूजे पासे मेरा ये मनना है कि इंडस्ट्री नूं यूनिवर्सिटी कोल आना चाहिए कि सानूं ये प्रोडक्ट की लोड़ है, सानूं ये टेक्नीक बना के दिओ, असीं तुहानूं फंडिंग करते हैं। पर अजिहा नहीं हो रहा। शायद इंडस्ट्री साडे साइंटिस्ट ते विश्वास नहीं कर रही, जां ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ सोसाइटी ड्रिवन या मार्केट ड्रिवन नहीं होंगे।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਜੋ ਚੈਲੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਚੀਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖੱਟਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ DPM ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੁਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਬੋਲੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰਸ ਤੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਖੋਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਥੀਏਟਰ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਟੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਲੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਰਫੋਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਟੂ ਡਿਸੋਲਵ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਟਰ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं वाइस चांसलर साहब का कंक्लूडिंग ऑब्जरवेशन से लिए धन्यवाद करता। और मैं साडी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मनजूर सिंह निजर जी को बेनती करदा कि वो एक्नॉलेजमेंट वजों ਅਤੇ वोट ऑफ थैंक्स ਦੇ शब्द कह निजर साहब। परम सत्कारयोग डॉक्टर BS घुम्मन, वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर DK घुम्मन जी, डॉक्टर GS बत्रा, डीन डॉक्टर GS बत्रा, डीन अकादमिक मामले, डॉक्टर मिनी सिंह जी, प्रोफेसर GIS खट्टर जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह सूच, डॉक्टर विशाल गोयल जी, वख-वख फैकल्टी के डीन साहबान, वख-वख विभागां के मुखी साहबान, अध्यापक साहबान, अफसर साहबान, खुजार्थी ते विद्यार्थी दोस्तों, मैं आप सब नूं हल्दी मिल्क ते हल्दी शॉर्ट्स दे कमर्शियलाइजेशन लई टैक्नोलॉजी ट्रांसफर सैलीब्रेशन दे विच शमूलीयत करन दे लई जी आया आखदा, मुबारकबाद देना ते आप सब दा धन्नवाद करदा। सब तो पहला मैं VC साहब दा धन्नवाद करदा जिन्हां दी योग अगवाई विच पंजाबी यूनिवर्सिटी दी खोज हो रही है ते उसे लड़ी दे विच मोहरी खुजारती वजों डॉक्टर मिनी सिंह एसोसीएट प्रोफेसर बायोटैक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ते उन्हां दी टीम ने हल्दी मिल्क ਅਤੇ हल्दी शॉर्ट्स ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾਕਟਰ GS ਬਤਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ BS ਸੂਚ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਾ, IPR ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ EMPLOYEES ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਖੁਜਾਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਦਾ, ਖੁਜਾਰਥੀਆਂ ਦਾ, लैब के कर्मचारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने डॉक्टर मिन्नी की इस बेमिसाल खोज दे विच हिस्सा पाया है। उन्हां सारे सीनियर अध्यापकों का, उन्हां सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रत्यक्ष ते अप्रत्यक्ष तौर ते इस खोज दे विच अते टैक्नोलॉजी ट्रांसफर दे प्रोसैस दे विच शमूलीयत कीती है अते हमेशा साडी हौसला अफजाई करते रहे ने। अंत विच एक बार फिर आप सब नूं इस मौके ते बहुत बहुत मुबारकबाद ते आप सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। धन्यवाद रजिस्ट्रार साहब। मैं एक बार फिर आप सब नूं बहुत बहुत बधाई देंदे हुए तहे दिलों धन्नवाद करता हाँ। जय हिंद।